हाँ जी प्यारे अध्यापक साथियों सारे ਨੂੰ प्यारे सत श्री अकाल। सो साथियों अज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि PFMS पोर्टल से इको PPA राही आप मल्टीपल वैंडरस किमें ऐड कर सकते हैं या मल्टीपल कंपोनेंट्स की पेमेंट आप किमें कर सकते हैं। मतलब जिवें 3-4 पेमेंट करनी है आप किमें इको PPA राही कर सकते हैं। तो सब तो पहले आप लॉगिन करांगे डाटा ऑपरेटर की ID दे और तुसीं देखोगे तुहाडे सामने मास्टर दे जाके आप देखना बल्क कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो बल्क कस्टमाइजेशन जो अगे सामने है बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सल तो एक है अपने को मैनेज। तो आप देखना मैनेज के चलांगे। ठीक है, क्योंकि मैं किया होया ऑलरेडी तो इतने मैं मैनेज इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं ऑलरेडी कस्टमाइजेशन की हुई है। तो ये कस्टमाइजेशन करनी बहुत जरूरी है। तुहानूं दस्सिया पहला मास्टर के जाके बल्क कस्टमाइजेशन के आप कस्टमाइजेशन करनी होंगी है क्योंकि मैं की ऑलरेडी की हुई है। तो देखो इसलिए नीला लिंक जो नीचे शो हो रहा है और पूरी कस्टमाइजेशन का ग्रुप शो हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मैं चूज़ किया होया। आप किवें चूज़ किया देखते हैं। मैं जो क्लिक करता है तो पूरा डायलॉग बॉक्स खुलता है। इत्थे जो आप कस्टमाइजेशन करांगे तो यही वाले ऑप्शन उत्थे फिल करने होंगे। सब तो पहले आप स्कीम सलैक्ट करांगे। इत्थे स्कीम अगर तुम समगरा कर रहे हो तो समगरा सलैक्ट करोगे 262 वाली। अगर तुम मिड डे मील चो कर रहे हो तो PB 67 वाली मिड डे मील चूज़ करोगे। ठीक है, और तुम देख रहे हो जो सिलैक्ट किया है इस तरह ही आप सिलैक्शन जी कर लेनी हैगी है। और बैंक अकाउंट तो शो होएगा, तुम बैंक अकाउंट तो सिलैक्ट कर लेना अपना। जो सिलैक्ट करोगे तो इधर तुहाडे कोले कंपोनेंट वाइज चूज़ करना है आप। ठीक है, ट्रांजैक्शन टाइप जी हैगी आप कंपोनेंट वाइज ही चूज़ करना इत्थे। और अगे सामने तुहाडे कोले वेंडर शो हो रहा है। ठीक है, जो तुम कंपोनेंट वाइज चूज़ करोगे नीचे कंपोनेंट भी शो करेगा। देखो तुहाडे सामने कंपोनेंट हो रहे हैं नीचे शो। तो जेड़े कंपोनेंट तुसीं कोई अपनी जी एक्सपेंडिचर करना है पेमेंट्स करनी है वो वाले सारे कंपोनेंट तो चूज़ कर लेने सिलैक्ट कर लेने है। जिस तरह मिड डे मील का कर रहा तो मैं इत्थे कुकिंग कॉस्ट ही सिलैक्ट कराँगा। इक्को ही जो ऑप्शन है अपने को जो रिलेटेड है ये कुकिंग कॉस्ट के मैं सारिया पेमेंट्स करनी है मैं सिलैक्ट किया होया। और जो आप वेंडरस या बेनीफिशरी चो वेंडर चूज़ करांगे आप इत्थे। ठीक है, तो वेंडर जोड़े तुसीं पहला ऐड किए हुए मैप किए हुए तुसीं अपने नाल वो सारे इत्थे वेंडर तुहानूं शो करेगा। तो इसलिए पहला तुहानूं जोड़े वेंडर तुसीं पेमेंट करनी है सारे वेंडर तुहाडे नाल मैप होने जरूरी है। वो तुसीं पहला मैप कर लेने है जां ऐड नवे ऐड करने तो नवे ऐड कर लेने ऑलरेडी। वो सारे इत्थे शो करूगा जोड़े वेंडर तुहाडे नाल मैप ने ऑलरेडी। तो मैं जिन्ना वेंडरस नूं पेमेंट करनी है वो उत्थों मैं सिलैक्ट कर लूँगा। जिन्ने भी वेंडरस है 3-4 आ जिन्होंने पेमेंट्स करनी है सारे आप सिलैक्ट कर लाँगे इत्थों। देखो मैं सिलैक्ट किए हुए ऑलरेडी। तो नीचे जोड़ा है अपने को पेमेंट टाइप आएगी लैफ्ट साइड पर। पेमेंट टाइप के आप जिवें पहला चूज़ करते होंगे प्रिंट पेमेंट एडवाइस उस तरह ही चूज़ करनी हैगी है। ये वेंडर सिलैक्ट कर ले ऑलरेडी। ठीक है, वेंडर सिलैक्ट करने तो बाद आप पेमेंट टाइप जी है वो चूज़ करनी हैगी है प्रिंट पेमेंट एडवाइस। ठीक है, नीचे कंपोनेंट ध्यान सिलैक्ट कर लेने हैं। ठीक है, और ये सारा कुछ टिक करने तो बाद एक बार चैक कर लिया ध्यान नाल उस तो बाद अपने जो है सेव करना है। ये मेरा सेव किया हुआ ऑलरेडी मैं तुहानूं जो है तां शो कर रहा है भी पहला कस्टमाइजेशन करनी हैगी उस तो बाद जी हैगी तुहाडे कोल वो तुसीं मैनेज दे विच इसनूं खोल सकते हो। बल्क कस्टमाइजेशन जाके उस तरह मास्टर दे विच तो फिर तुसीं मैनेज दे विच जाके तुहानूं शो करेगा कि तुसीं जो कस्टमाइजेशन की हैगी तुसीं इस तरह चैक कर सकते हो। उत्थों ये मैं तुहानूं चैक करा रहा है। जो ये होगी उस तो बाद प्रोसैस तुहाडा बिल्कुल सेम ही हैगा। ये अपना काम लगभग अद्धा काम हो चुका है। ठीक है, तो ये काम तुसीं नोट कर लिया होगा सारिਆਂ ने। तुसीं नाल लॉगिन करके चैक कर सकते हो क्योंकि प्रॉब्लम है तुसीं कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। तो इस तो बाद बिल्कुल सेम प्रोसैस जिवें आप एक्सपेंडिचर ऐड करते होंगे हैगे बिल्कुल सेम आप चलांगे एक्सपेंडिचर दे विच। ठीक है, एक्सपेंडिचर दे विच जाके आप सेम वो आप ऐड न्यू एक्सपेंडिचर करांगे। ठीक है, जिस तरह पहला बिल करते हैं आप। तो जो आप ऐड न्यू पर क्लिक करांगे देखोगे तुसीं तुहाडे कोल डायलॉग बॉक्स पूरा जो परफॉर्मा खुल जाएगा। इत्थे जो सब तो पहला स्कीम आप सिलैक्ट करांगे स्कीम आप मिड डे मील का बिल बनाने पे तो मिड डे मील सिलैक्ट करांगे। ठीक है, इत्थे तो स्कीम सिलैक्ट करते ही तुहाडे कोल जिहड़ा सामने एक देखो रैड कलर का जिहड़ा हैगा इत्थे लिंक शो होएगा जो तुसीं कस्टमाइजेशन कीती सी वो इत्थे ग्रुप शो होएगा कस्टमाइजेशन वाला। तो इस कस्टमाइजेशन आप सिलैक्ट कर लांगे। जो आप इस पर क्लिक करांगे इस पर क्लिक करते ही जिहड़ा हैगा देखोगे तुसीं अद्धा बिल जिहड़ा तुहाडे कोल पहला वाला जो भरिया हैगा तुसीं उहदे हिसाब नाल तुहाडे कोल एक डायलॉग बॉक्स पूरा शो होएगा। तुसीं देख रहे हो
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਡੇਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਮਾਊਂਟ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੋ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੀਚੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਿਟੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਸਟ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵੈਂਡਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਸ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਮਾਊਂਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਂਡਰ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਂਡਰ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੈਂਡਰ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਸੇਵ ਬਟਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਊਚਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਊਚਰ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਟੇਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੱਲੇ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪਾਸਬੁੱਕ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਸਟ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਸਟ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਬਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਦਾ ਬਟਨ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਅਗਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਟੇਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਡਿਟੇਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਮਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪੂਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਵੈਂਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਫॉर ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਸਬਮਿਟ ਫॉर ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਈਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਗ ਆਊਟ। ਔਰ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਟਾ ਅਪਰੂਵਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਔਰ ਡਾਟਾ ਅਪਰੂਵਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ ਅਪਰੂਵਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜ ਬਲਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਕੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਲੈਟਰ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੈੱਡ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ।
और ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਰੂਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰਸ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਪਰੂਵ ਦਾ, ਅਪਰੂਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟੇਟ ਰਿਮਾਰਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵ। ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਮਾਰਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰੂਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਰਿਮਾਰਕ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ PPA ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPA ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ PPA 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੋਪਅਪ ਬਲੌਕ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PPA ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਟੈਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪੇਜ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 80% ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ PDF ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।